Good morning, my dear students. My name is Neer Twaina, BSc. I am currently available at the Hamlet Tuition Center, Brahmotul, Kathmandu. My contact number is 9849135739 if you want to contact me. And I'm also available currently at the Kumudini Kunjai School, Kalimati, Kathmandu, which is established in 2036 BS, and since then it has dedicated itself for knowledge and wisdom. Well, my dear students of grade 10, this is our science class. Today we are going to discuss on the new lesson, electricity and magnetism. Well, the first part is electricity. Okay, this lesson is quite long. It will take around 2 weeks to complete. Well, the first part is electricity, and today we are only going to discuss on introduction on electricity, what you already know. Okay, this is just going to be revision class. Okay, first of all, what do you mean by electricity? Introduction to electricity. You know, electricity is the presence or flow of electric charges through an object, or either presence of charge in an object. Okay, either presence of charge in an object or flow of electric charges through an object. These two phenomenon are called electricity. Okay, you have already defined electrical energy in grade 9. Yes. Okay, let's see here. Let's go through an example. This is an example. Suppose this is an object. Okay, this is an object. Any object is made up of several molecules. Okay, any object is made up of several molecules and the molecules contain two types of particles, proton and electron. Okay, I did not draw in detail. Okay, I did not draw in detail, just representative figure. Every atoms contain proton and electron. Okay, number of proton and electron forms an atom, and combination of different atoms form molecule, and molecules comprises an object. Okay, so you can say all objects are basically or fundamentally made up of proton and electrons, and protons are indicated by red circle which have positive charge. Okay, protons are indicated by red circle which have positive charge, and electrons are indicated by blue circle which have negative charge. Yes, now naturally any object contains equal number of proton and electron. In this particular example, you can see there are 36 protons and 36 electrons. If you count, you can count it. There are 36 proton and 36 electron, and since positive charge cancel out negative charge, here total charge would be nil. Nil means 0. Okay, each positive charge cancels out one negative charge, or each proton cancels out charge of electron. Okay, in this way the object in overall does not have any charge. Okay, the object in overall does not have any charge. Here is another object in similar condition. However, by using some process, okay, it could be due to chemical reaction between these two objects, or some physical contact or friction between these two objects, or by use of some induction technologies between these two objects. What is possible? Electrons can be transported from one object to another object. Okay, just count how many electrons have been transported. Okay, I lost my count. Okay, don't worry, we will count it again later. Okay, do you know what's happening? Well, by some process, through some process, electrons are being transported from one object to
another object. Okay, several processes might be responsible for this. Okay, one of the prominent process is friction. One of the most common process in which electrons might be transported is friction. Okay, did you understand what happened here? What happened here? Well, the electrons are transported from one object, from this object to this object. Electrons have been transported. Okay, now after the transportation of electron, once again let's count number of electron in this object. Number of proton remains the same because protons are very heavy and they do not usually travel from one object to another object, whereas electrons are very light. In fact, 1836 electrons equals to 1 proton. Okay, so electrons can easily be transported, but protons, it is not possible to transport proton. So number of proton remains the same. Let's count electron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Well, how many electrons are there? Well, there are 20 electrons. There are 20 electrons. Now you can see the change in this object. It has more number of protons than electrons. Okay, that means 20 protons will neutralize the charge of 20 electrons, but it has 36 protons. Okay, means it has 16 extra positive charge. So in overall it will develop plus 16 charge. Understood? This object will become positively charged. Understood? Similarly, this object, it has gained electron. Yes, this one has lost electron, this one has gained electron. How many electrons did it gain? It lost 16 electrons. Yes, so it has gained 16 electrons. 36 plus 16, 36 plus 16, 36 plus 10, 46, 46 plus 6, 52. Okay, it has now it has a total of 52 electrons. Okay, you see this object has more electrons than protons. Okay, it has more electrons than protons. That means 36 protons will cancel out the charge of 36 electrons, but still it has extra electrons, isn't it, whose charge is not cancelled out. Now how many extra electrons are there? There are 16 extra electrons. Okay, so it will have total of minus 16 charge. Got it? In this way, this object gained negative charge and this object gained positive charge. Do you understand this much? Now we can say the property which they possess is called electricity. Okay, which they possess is called electricity. But since the charges are not moving at this stage, the charges are not moving, that type of electricity is known as static electricity. Okay, static means not moving. Yes. Now suppose that these two objects are connected by using something. Okay, especially the solid object. Okay, these two objects are connected by using a connector, okay, through which electrons can flow. Then what happens? Well, what happens is, in nature, you know, anything tends to flow from higher concentration to lower concentration. Yes, in nature, anything that can flow will always flow from higher concentration to lower concentration, unless you apply external energy. Okay, if you are not applying any kind of energy, then anything that can flow in nature will always flow from higher concentration to lower concentration.
Now, as I told you, protons cannot transport themselves, or protons cannot be transported, okay, but electrons can be transported, isn't it? So it will consider the concentration of electron or concentration gradient of electrons. Here this object has less amount of electron, lower concentration of electron, okay, and this object has higher concentration of electron, okay. Then what happens? The excess electrons will start to flow from this object to this object, okay, this connector, okay. That excess amount of electrons will flow like this. Are you getting me? Okay. Okay. See? Okay. There are, it has 16 excess electrons. Yes, 16 is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Okay, 2 electrons. 2 electrons. यहाँ रहेछ एउटा इलेक्ट्रोन है 15. अझै एउटा इलेक्ट्रोनको हिसाब बाँकी छ. ओके ल ठिकै छ, छोड्दियो. यसमा मैले भनेको बुझेको बुझेन? यसबाट इलेक्ट्रोनहरु केमा ट्रान्सफर भयो त? यसमा ट्रान्सफर भयो है. हो, यसबाट अब इलेक्ट्रोन कहाँ जान्छ त? दे अगेन कम ब्याक हियर. Okay, so what's happening here? You know what's happening? What's happening here? The electrons are flowing through this conductor. Okay, the electrons are flowing through this material or through this conductor. So when the electrons are flowing through this conductor, then it is known as current electricity. Current means flowing. Understood? भनेको बुझेको बुझेन हेर त. जब पोजिटिभली चार्ज्ड अब्जेक्ट र नेगेटिभली चार्ज्ड अब्जेक्टलाई कुनै कन्डक्टरले कनेक्ट गरिन्छ तब के हुन्छ र इलेक्ट्रोन नेगेटिभली चार्ज्ड अब्जेक्टबाट पोजिटिभली चार्ज्ड अब्जेक्टतिर फ्लो हुन्छ र जब यो फ्लो हुन थाल्छ यो फ्लो हुन थालेपछि अब यसमा भएको इलेक्ट्रिसिटीलाई हामी के भन्छौं त current electricity भनिन्छ. Okay, in a sense static electricity and current electricity is just like potential energy and kinetic energy. Okay, or static electricity is like water stored in dam and kinetic energy is like water flowing from dam to the powerhouse. Understood? 80 भरिमा तिमीले इलेक्ट्रिसिटी को बेसिक कन्सेप्ट बुझ्यौ, इलेक्ट्रिसिटी कसरी प्रोड्युस हुँदो रहेछ या कसरी जेनेरेट हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यौ है. र इलेक्ट्रिसिटी को दुईवटा टाइपको पनि हामीले बारेमा पनि हामीले डिस्कस गर्यौं नि हैन, करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी र स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी को बारेमा है. ल अब यो कुराहरुको एकचोटी नोट टिप त हेर त मैले के लेखेको छु. यो जुन ब्र्याकेटमा लेखेको छु यो बुझाउनको लागि मात्रै हो है. If you want you can copy, otherwise you don't need to copy this. Any object or material are made up of atoms or molecules that have equal number of protons and electrons. Any doubt? We just discussed the same thing. Yes, protons have positive charge and electrons have negative charge. As they cancel out each other, any objects in general do not have charge. Yes, however, through chemical process or physical process or induction process, electrons can be drawn from an object and can be deposited in another object. That's what I told you. Yes, by some process electrons have been drawn from this object and deposited into this object. Okay, that's what I told you. Okay, in such case the object which lose electron will have more protons than electrons and gain positive charge. However, the objects which receive electrons will have
more electrons than protons and gain negative charge. Okay, do you understand this much? Okay, next line. The presence of electric charge in an object. The presence of electric charge in an object is called static electricity. Simply, if an object possesses electric charge, then the electricity possessed by that object is known as static electricity, and it occurs when number of positively charged particles and negatively charged particles are unequal. The flow of electric charges through a conductor is current electricity. This also we discussed as when when electrons are flowing through this conductor, then that state is known as current electricity. Okay, when a point or object with positively charged is connected to a point or object with negative charge are connected with a conductor, the electrons start to flow from negatively charged point or object to positively charged point or object, and that forms current electricity. Okay, any confusion up here? Okay, I hope you are clear up to this point. If the concept is clear up to this point, yes. And let's go to next. Okay, differences between current electricity and static electricity. Well, I guess you can already tell several differences between current electricity and static electricity. Okay, person. Okay, what is current electricity? The flow of electric charge. Yes, the flow of electric charge through a conductor is called current electricity. And what is static electricity? The building up of electric charge in an object is called static electricity. Okay, and the second difference, current electricity is only produced in conductor object. Okay, whereas static electricity is mostly produced in non-conducting object. Okay, in case of if charges are built up in conducting object, then the charges won't stay at same place, it will simply flow away, okay, to wherever the electron concentration is low. Okay, so it is produced in conductor or semiconductor, and static electricity, it is produced in non-conducting materials. And third difference, okay, on it is applicable form of energy. That means when you have just potential energy, or when you have static electricity, that is charges are stored up, they usually do not perform any work. If you want to perform any work by applying that electricity, then those charges, these electrons, must be passed through the device. Okay, तिमीले एउटा ब्याट्री राखेर घडी चलाउँछौ भने ब्याट्रीको जुन पोजिटिभ टर्मिनल र नेगेटिभ टर्मिनल हुन्छ तिमीलाई थाहा छ, ब्याट्रीको नेगेटिभ टर्मिनलमा इलेक्ट्रोनहरु हाई कन्सन्ट्रेसनमा हुन्छ. ओके, त्यसैले ब्याट्रीमा हुने इलेक्ट्रिसिटी भनेको स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी हो. तर त्यो स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी आफैले काम गर्न सक्दैन. ओके, जब तिमीले ब्याट्रीको प्लस र माइनसलाई चाहिँ एउटा बत्तीमा कनेक्ट गर्छौ भने त्यसमा भएको इलेक्ट्रोनहरु त्यो बत्तीबाट फ्लो हुन्छ अनि बल्ल बत्ती बल्छ. त्यसै बत्ती बल्नको लागि इलेक्ट्रोन फ्लो हुनु पर्छ. ओके, बत्ती बल्नको लागि इलेक्ट्रोन फ्लो हुनु पर्छ. अब इलेक्ट्रोन फ्लो हुने भनेको नै के हो त? करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी हो. ओके, सो current electricity is applicable form of energy. जो कि static electricity भनेको applicable हुँदैन. यो के हुन्छ त? Storable हो. It is storable form of energy. यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो है. तिमीले ब्याट्री चार्ज गर्छौ भने पनि के गर्छौ त? ब्याट्रीमा एक्चुअली तिमीले इलेक्ट्रिसिटी स्टोर गरिराखेको छौ. ब्याट्री चार्ज गर्नु भनेको नै इलेक्ट्रिसिटी स्टोर गर्नु हो.
अनि जब तिमीले त्यो ब्याट्रीलाई फेरि डिभाइसमा युज गर्छौ अनि त्यसमा स्टोर भएको इलेक्ट्रिसिटी डिभाइसबाट फ्लो हुन्छ र डिभाइसले काम गर्न थाल्छ है। र अर्को फोर्थ डिफरेन्स, इट इज प्रोड्युस when two objects having different shell charge are connected by a conductor। यो त बुझ्यो है, यो कसरी करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी कसरी प्रोड्युस हुन्छ भन्ने। अनि स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी कसरी प्रोड्युस हुन्छ र इट इज प्रोड्युस्ड ड्यू टु फ्रिक्सन or chemical reaction। यति करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी र स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी बीचको डिफरेन्स यति नै भयो त्यसमा चाहिँ। ओके, नेक्स्ट टर्म हेर, अल्टरनेटिङ करेन्ट एन्ड डाइरेक्ट करेन्ट। अल्टरनेटिङ करेन्टलाई सर्ट फर्ममा के भनिन्छ, एसी, डाइरेक्ट करेन्टलाई सर्ट फर्ममा डीसी भनिन्छ है। पहिला हामी अल्टरनेटिङ करेन्टको बारेमा बुझौँ। अल्टरनेटिङको मिनिङ नै के हो त, किप्स अन चेन्जिङ है। जुन करेन्टको पोलारिटीमा प्लस माइनस चेन्ज भइरहन्छ भने त्यस्तो करेन्टलाई हामी अल्टरनेटिङ करेन्ट भन्छौँ। ओके, हाम्रो घरमा जुन बिजुली आउँछ त्यो बिजुली भनेको अल्टरनेटिङ करेन्ट हो, त्यसमा प्लस माइनस चेन्ज भइरहन्छ। ओके, यो जुन एसी जेनेरेटर, यो जेनेरेटर तिमीहरूले देखिरहेछौ घर घरमा युज गर्ने जेनेरेटर हैन। ओके हैन, बत्ती गयो, लोड सेडिङ भयो भने यसमा डिजेल राखिन्छ, चलाइन्छ, डिजेलले यसको मोटर चलाइदिन्छ अनि त्यो मोटरले डाइनामो घुमाउँछ र यसले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्छ र त्यो इलेक्ट्रिसिटी भनेको के हुन्छ त, अल्टरनेटिङ करेन्ट हो। त्यसको प्लस र माइनस कहिले पनि फिक्स हुँदैन। यहाँ चाहिँ प्लस र माइनस दे किप्स अन अल्टरनेटिङ, चेन्ज भइरहन्छ प्लस र माइनस है। अनि त्यसै यो अर्को डायग्राम जुन छ, यो डायग्राम हेर त, यो डायग्राम भनेको पावर हाउस भित्रको जेनेरेटर हो। ओके, पावर हाउस भित्रको जेनेरेटर एकदमै ठुलो मोडल छ हेर त, मान्छे भन्दा पनि ठुलो छ है, धेरै ठुलो छ। पावर हाउस भित्रको जेनेरेटर हो। ओके, अब यो जेनेरेटरको पनि बेसिक स्ट्रक्चर यसको जस्तै नै हुन्छ, बेसिक स्ट्रक्चर डिफ्रेन्ट हुँदैन है, वर्किङ मेकानिजम सेम हो, खालि साइजमा मात्रै ठुलो हुन्छ हैन। हो यो पावर हाउसमा भएको जेनेरेटरबाट प्रोड्युस गर्ने इलेक्ट्रिसिटी पनि के हुन्छ र, अल्टरनेटिङ हुन्छ, त्यसको पोलारिटी चेन्ज भइरहन्छ। त्यसै अर्को एक्जाम्पल हो, यो बाइसाइकल डाइनामो भन्छ। बाइसाइकलमा यसरी तिम्रो व्हीलमा एट्याच गरेर राखेको हुन्छ र यहाँ एट्याच गरिएको छ, यो डन्डीमा एट्याच गरिएको छ हो। अनि यो बोतल जसै छ र यो बोतलमा क्याप छ, यो क्यापलाई चाहिँ व्हीलमा टच गराइएको छ। ओके, सो द्याट जब यो व्हील घुम्छ, व्हील घुम्दाखेरि व्हीलसँगै यो क्याप पनि घुम्छ है। अनि यो क्याप घुमेपछि यहाँ दुईटा पोल छ, त्यो दुईटा पोलारिटीबाट इलेक्ट्रिसिटी पास हुन्छ है त। अब यसको मेकानिजम के हो त भन्दाखेरि तिमीले अब यही लेसनमा पढ्छौ है, फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेर हामीले डिटेलमा पढ्नै पर्छ। त्यो लले के भन्छ भने, अहिले पनि मैले भने पछि पनि यही कुरा भन्ने हो, म्याग्नेटिक फिल्ड कुनै म्याग्नेटको म्याग्नेटिक फिल्डमा राखिएको कोइलको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज गरियो भनेको या त यो म्याग्नेट घुमायो या यो कोइल घुमायो भने यो कोइलमा इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ माइकल फ्याराडेले डिस्कभर गरेको कुरा हो। ओके, म्याग्नेटको फिल्डमा एउटा कोइल राखिएको छ हो, म्याग्नेटको फिल्डमा एउटा कोइल राखिएको छ, या त तिमीले म्याग्नेट घुमायो या त कोइल घुमायो, दुईटा मध्ये जुनसुकै घुमाउँदा पनि हुन्छ। कुनै एउटा घुमाउँदाखेरि चाहिँ त्यो कोइलमा इलेक्ट्रिसिटी इन्ड्युस हुन्छ। ओके, जसलाई यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भन्छौँ। यो जुन डायग्राम छ, यो डायग्राम भनेको बाइसाइकल डाइनामोको डायग्राम हो। हेर त क्लियर हुन्छ, यो डाइनामोको बोतल भयो जुन चाहिँ टायरसँग कनेक्टेड छ, अनि टायर घुमेपछि टायरले बोतलको क्याप घुमाउँछ हैन, अनि त्यो क्यापसँग यो म्याग्नेट घुम्छ, म्याग्नेट घुमेपछि यो वायरमा इलेक्ट्रिसिटी इन्ड्युस हुन्छ र त्यो इलेक्ट्रिसिटीले बत्ती बालिन्छ हैन। ओके, अब यसमा के हुन्छ भने यो 180 डिग्री घुम्दाखेरि सपोज यो नर्थ पोल यता छ, साउथ पोल यता छ, फर्स्ट 180 डिग्रीमा के हुन्छ, नर्थ पोल यता आउँछ, साउथ पोल यता आउँछ नि, त्यति बेलामा के हुन्छ, यो प्लस यो नेगेटिभ हुन्छ। अनि नेक्स्ट 180 डिग्रीको राउन्डमा के हुन्छ, फेरि साउथ यतै फर्किन्छ, नर्थ यता जान्छ हैन। अनि त्यति बेलामा चाहिँ के हुन्छ, यो प्लस यो माइनस हुन्छ क्या। यो नर्थ र साउथको डाइरेक्सन कता छ त्यसले चाहिँ प्लस र माइनस डिटरमाइन गर्छ
है। भनेपछि यो म्याग्नेट घुम्दाखेरि हाफ राउन्ड के हुन्छ, नर्थ यता पर्छ, हाफ राउन्ड नर्थ यता पर्छ नि। त्यसैले हाफ राउन्डमा के हुन्छ, प्लस यता हुन्छ माइनस यता हुन्छ, अर्को हाफ राउन्डमा प्लस यता हुन्छ माइनस यता हुन्छ, दुईटा अल्टरनेट हुन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ अल्टरनेटिङ करेन्ट भनिएको है। अनि चाहिँ यो हेरेर यो मोडल भनेको चाहिँ तिम्रो जेनेरेटरको मोडल हो है। जेनेरेटर जुन हाम्रो यो पेट्रोलले चल्ने जेनेरेटर यो भयो हैन, यो अनि त्यसै हाइड्रो पावर स्टेसनमा हुने जेनेरेटर हो। यो दुईवटैको वर्किङ मोडल हो। यो यसमा के देखाएको छ त, म्याग्नेट हो, नर्थ पोल र साउथ पोल। म्याग्नेटको नर्थ पोल र साउथ पोल छ। यो नर्थ पोल र साउथ पोलको बीचमा चाहिँ कोइल राखिएको छ, यो कोइल राखिएको छ। अब जेनेरेटरमा त ठुलो ठुलो म्याग्नेट युज हुन्छ, और यति ठुलो म्याग्नेट घुमाउन धेरै गाह्रो पर्छ, धेरै एनर्जी चाहिन्छ। त्यसैले सजिलो के हुन्छ र, कोइल घुमाउन सजिलो हुन्छ, कोइल घुमाइन्छ बाई युजिङ टर्बाइन है। यो कोइलमा चाहिँ टर्बाइन फिट गरे हुन्छ, पानीले टर्बाइन घुमाउँछ, पानीको फोर्सले टर्बाइन घुमेपछि यो कोइल घुम्छ। अनि यो कोइल घुमेपछि यसमा इलेक्ट्रिसिटी इन्ड्युस हुन्छ। यो दुईवटा फ्ल्यापमा कनेक्टेड छन्, यो रिङमा कनेक्ट गरिएको छ नि हैन। यतापट्टिको वायर यो तलको रिङमा कनेक्ट गरेको छ, यतापट्टिको वायर माथिको रिङमा कनेक्ट गरेको छ। भनेपछि यहाँबाट यसरी हेरेर यसरी यो रिङ हुँदै गएर के भएको छ त, यो कोइलको कनेक्सन कम्प्लिट भएको छ नि है, सर्किट कम्प्लिट भएको छ नि हैन। अनि त्यसै यो सर्किटमा यो रिङमा केले टच गराएको छ त, कार्बन ब्रसले। त्यो कार्बन ब्रसबाट बत्तीमा टच गराएको छ, यसरी टच गराएको छ है। सो अब यसमा हुन्छ के भन्दाखेरि 180 डिग्री, फर्स्टको 180 डिग्री घुम्दाखेरि यता यो प्लस यो माइनस हुन्छ भने, नेक्स्ट 180 डिग्री घुम्दाखेरि के हुन्छ त, फेरि यो प्लस यो माइनस हुन्छ है। एउटा राउन्डमा एउटा राउन्ड के भन्नु, आधी राउन्ड, 180 डिग्री भनेको आधी राउन्ड भयो नि हैन। हो आधी राउन्डमा यो प्लस यो माइनस, अर्को आधी राउन्डमा यो प्लस यो माइनस हुन्छ कि, यो घुमिरहन्छ। अब यो नघुम्ने हो भने इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुँदैन पनि हैन। यसमा इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हो भने, जेनेरेट गर्ने हो भने यो घुमाउनै पर्छ, घुमाएपछि पोलारिटी चेन्ज हुन्छ नै ओके। त्यसैले यसलाई अल्टरनेटिङ करेन्ट भनिएको हो, बुझ्यो त। ल हेर, the current whose polarity keeps on changing is called alternating current. It is produced by AC generator and dynamo. AC generator भनेको यी दुईवटा भयो, अनि dynamo भनेको यो भयो है। It usually have higher potential. हो यसरी यसरी जेनेरेट गरेको इलेक्ट्रिसिटीको पोटेन्शियल एकदमै धेरै हुन्छ, जस्तो 240 भोल्ट 220 भोल्ट त हाम्रो घरमै आउँछ है ओके। यसले 220 भोल्टको करेन्ट जेनेरेट गर्छ। यसले अराउन्ड 80,000 भोल्टको करेन्ट जेनेरेट गर्छ, 80,000 है। यसबाट आएको करेन्टलाई सिधै तिमीले छोयो भने तिमीले आथा पनि भन्न पाउँदैनौ, तिमी जलेर राख भइसक्छौ तुरुन्तै हैन। अघि त्यतिसम्म त नहोला, तर तिमीले आथा पनि भन्न पाउँदैनौ, एकैछिनमा जान्छ। इट हेज भेरी हाई पोटेन्सियल है। अनि एसी को जुन भोल्टेज हुन्छ त्यो भोल्टेजलाई ट्रान्सफर्मर भन्ने एउटा डिभाइस युज गरेर चेन्ज गर्न सकिन्छ। जस्तो यहाँ जेनेरेट भएको 80,000 भोल्टको करेन्ट हाम्रो घरमा आएको छैन नि, आयो भने त हाम्रो घरै उड्थ्यो होला नि हैन र है। तर ट्रान्सफर्मर युज गरेर चाहिँ यो 80,000 को करेन्टलाई चाहिँ 220 भोल्टमा कन्भर्ट गरिएको छ, गर्न सकिन्छ ट्रान्सफर्मर युज गरेर है। एसी को भोल्टेजलाई ट्रान्सफर्मरले कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, तर यसको कन्ट्रास्टमा डीसी को भोल्टेजलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिँदैन। डीसीबाट सोर्सले जति भोल्टेजको करेन्ट दिन्छ त्यति नै मात्रै भोल्ट रहन्छ, त्यो चेन्ज हुँदैन है ओके। अब डाइरेक्ट करेन्ट हेरेर डीसी, यहाँ मैले केही पिक्चर देखाएको छु। जस्तो यो मोबाइलको ब्याट्री हो, यो खेलौनाहरूमा या चाहिँ ठुलो घडीहरूमा, टिभीको रिमोटमा, जेमा पनि राखिन्छ यो ब्याट्री भयो है। अनि त्यसै सोलर सेल है, अनि घडीमा राख्ने ब्याट्री देखिया छ, यहाँ सानो घडीमा राख्ने ब्याट्री, र यो इन्डस्ट्रीहरूमा युज गरिने डीसी जेनेरेटर ओके। हो यति डिभाइसहरूले चाहिँ डाइरेक्ट करेन्ट प्रड्युस गर्छ। यसमा यो ब्याट्रीकै एक्जाम्पल हेर न, यो पोल के हुन्छ, सधैँ प्लस हुन्छ भने यो पोल सधैँ माइनस हुन्छ, यो सधैँ प्लस यो सधैँ माइनस। यो प्लस र माइनस कहिले पनि एक्सचेन्ज हुँदैन है। यसमा पनि यो पोल प्लस यो पोल माइनस है, यो प्लस यो माइनस, अलवेज यो कहिले पनि चेन्ज हुँदैन ओके। हो त्यसरी नै तिम्रो यो
सोलर सेल सोलर प्यानलले जेनेरेट गर्ने इलेक्ट्रिसिटी पनि के हुन्छ त अलवेज सेम पोलको हुन्छ यसमा पनि पोलारिटी चेन्ज हुँदैन ओके र घडीको ब्याट्रीमा पनि के हुन्छ यो अप्पर सर्फेस नेगेटिभ पोल लोअर सर्फेस पोजिटिभ पोल है त्यो भयो अनि त्यसै अब यसमा डीसी जेनेरेटर यसमा पनि यो रातो वायर रेड वायर भनेको अलवेज पोजिटिभ पोल र ब्ल्याक वायर भनेको अलवेज नेगेटिभ पोल यसको पनि पोलारिटी चेन्ज हुँदैन यसरी पोलारिटी चेन्ज नहुने करेन्टलाई डाइरेक्ट करेन्ट या डीसी करेन्ट भनिन्छ र डीसी जेनेरेटरको स्ट्रक्चर हेर त यो पनि सिमिलर एज एसी जेनेरेटर है हामीले माथि डिस्कस गरेको एसी जेनेरेटर जस्तै नै छ हैन र यसलाई एक्चुअली मैले यसलाई कपी गरेर यहाँ तल ल्याएँ त कम्पेयर गर्नको लागि जस्ट फर कम्पेयरिङ है ल हेर त यसलाई र यसलाई कम्पेयर गरेर यसमा पनि म्याग्नेट छ दुईटा म्याग्नेट हो यसमा पनि म्याग्नेट छ म्याग्नेटको बिचमा कोइल छ यसमा पनि म्याग्नेटको बिचमा कोइल छ है यसमा पनि यो कोइललाई टर्बाइन कनेक्ट गरेर रोटेट गराइएको छ यसमा पनि कोइललाई चाहिँ टर्बाइन कनेक्ट गरेर रोटेट गराइएको छ हैन अनि यसको पनि यो कोइलहरु के छ त दुईटा स्लिपमा आएर अट्याच भएको छ हैन यसको पनि कोइलहरु हेर त दुईटा स्लिपमा आएर अट्याच भएको छ सिमिलर छ द डिफरेन्स इज सीन हियर यसमा स्लिप फुल स्लिप छ हेर त फुल रिङलाई स्लिपको रूपमा युज गरिएको छ यसमा हाफ रिङलाई मात्र स्लिपको रूपमा युज गरिएको छ हाफ रिङ है हो यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा पोलारिटी यो हाफ रिङ युज गरेको कारणले यसमा पोलारिटी चेन्ज हुन पाउँदैन ओके ओके यो यसको डिटेलमा चाहिँ हामी पढ्छौँ नै फेरि पनि है अहिले चाहिँ यति मात्रै बुझौँ है त ल ओके ल र the current whose polarity always remains same is called direct current. It is produced by DC generator and cell. It usually have lower potential. यो battery ले 4.5 volt मा current produce गर्छ यो battery ले 1.5 volt मा current produce गर्छ है यो solar cell each एउटा solar cell ले 0.1 भन्दा पनि कम volt को current produce गर्छ त्यसैले चाहिँ यति धेरै सोलर सेलहरु राख्नु पर्यो यो एउटा रेक्ट्याङ्गुलर बक्स भनेको यो सानो रेक्ट्याङ्गुलर बक्स छ नि हो यो 80 भनेको यो एउटा सेल हो है यति धेरै सेललाई कनेक्ट गरेर चाहिँ युजेबल भोल्टेज निकाल्नु पर्यो अनि यो भनेको पनि कति हुन्छ यसबाट पनि 2.5 भोल्ट सम्मको करेन्ट आउँछ कहाँ अब तिम्रो एसी जेनेरेटरले 80000 भोल्टको करेन्ट प्रोड्युस गर्छ यिनीहरुको 1 2 3.5 4.5 को कुरा गर्दैछम है डिफरेन्स त छ नि हैन र ओके डाइरेक्ट करेन्ट को भोल्टेज के हुन्छ त पोटेन्शियल कम हुन्छ एन्ड भोल्टेज अफ डीसी क्यान नट बी अल्टर्ड बाइ युजिङ ट्रान्सफर्मर भोल्टेज यसको भोल्टेजलाई कन्भर्ट गर्न सकिदैन जस्तै ब्याट्रीले 1.5 भोल्टको करेन्ट दिन्छ भने हामीले हो तर तिमीलाई एउटा टर्च बाल्नु पर्यो र त्यो टर्च बाल्नलाई चाहिँ 4.5 भोल्टको करेन्ट चाहियो भने यु क्यान नट कन्भर्ट डीसी करेन्ट यसको 1.5 भोल्टको करेन्टलाई 4.5 मा कन्भर्ट गर्न सकिदैन के गर्नुपर्छ त यस्तो तीनवटा ब्याट्री युज गर्नुपर्छ 1.5 into 3 4.5 पुग्छ नि हैन र कन्भर्ट गर्न सकिदैन के these are the basic differences between AC and DC okay now let's go to our next topic अब चाहिँ यो टपिकहरु चाहिँ एकदमै इजी छ यो तिमीहरुले आफैले पनि दिन सक्ने पोइन्टहरु एप्लिकेसन अफ करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी के केमा युज हुन्छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा हेर त मैले क्याटेगोराइज गरेर लेखेको छु टु जेनेरेट हिट है करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी को एउटा इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसन भनेको हिट जेनेरेट गर्नको लागि हो है हिट जेनेरेट कसरी गरिन्छ त थ्रु हिटिङ डिभाइसेसबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी पास गर्दाखेरि त्यसबाट हिट जेनेरेट हुन्छ त्यो पनि हाम्रो एउटा एप्लिकेसन हो नि र हिटिङ डिभाइसेस के केमा युज हुन्छ त भन्दाखेरि हिटरमा जाडोमा न्यानो पार्नको लागि या चाहिँ खाना पकाउनको लागि ओभनमा पनि खाना पकाइन्छ रेडिएटरले एउटा पार्टको हिटलाई एब्जर्ब गरेर अर्को पार्टमा रिलिज गराइदिन्छ है हो यिनीहरुमा यो डिभाइसेसहरुमा चाहिँ हिट जेनेरेट गर्नको लागि करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी युज गरियो अनि चाहिँ अर्को युज भनेको टु जेनेरेट काइनेटिक मोसन भनेको त थाहा छ हैन मोसन भनेको थाहा छ मुभमेन्ट प्रोड्युस गर्नको लागि इलेक्ट्रिसिटी युज गरिन्छ यसको लागि चाहिँ मोटर भन्ने डिभाइस युज गरिन्छ है इलेक्ट्रिक मोटर अब मोटर केमा युज भएको हुन्छ त भन्दाखेरि फ्यान
फ्यानमा युज भएको हुन्छ कुलर पम्प है तिम्रो पानी तान्ने पम्पमा एक्चुअली राम्रो छ हेर यसमा फ्यान हुन्छ है त्यो फ्यानलाई केले घुमाउँछ मोटरलाई केले चलाउँछ इलेक्ट्रिसिटीले चलाउँछ है त्यसै भ्याक्युम पम्पमा पनि यस्तै मोटर नै हुन्छ हैन ओके एउटा युज हामीले हिट जेनेरेट गर्ने कुरा गर्यौं अर्को युज हामीले काइनेटिक मोसन जेनेरेट गर्ने कुरा गर्यौं है त्यसै अर्को युज भनेको टु इन्ड्युस इलेक्ट्रोम्याग्नेट इलेक्ट्रिसिटी युज गरेर म्याग्नेटिजम जेनेरेट गरिन्छ इलेक्ट्रिसिटी युज गरेर म्याग्नेटिजम प्रोड्युस गरिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त इलेक्ट्रोम्याग्नेट भन्छौं है र इलेक्ट्रोम्याग्नेट पनि थुप्रै डिभाइसेसहरुमा युज हुन्छ जस्तो स्पिकर थाहा छ तिमीलाई इलेक्ट्रिक बेल अनि चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक लिफ्ट के हाम्रो त्यो के ठुलठुलो घरहरुमा शपिङ मलहरुमा माथि तान्ने लिफ्ट हुन्छ नि हैन हो त्यो लिफ्ट चाहिँ उसले के हाइड्रोलिक लिफ्ट भयो हैन अनि एडभान्स टाइपको लिफ्टहरुमा चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेट युज गरिएको हुन्छ है इलेक्ट्रिसिटी ओके एनीवे हामीले तीनवटा युज पर्यो र अर्को युज भनेको यो त तिमीहरु सबैलाई थाहा छ सबैभन्दा पहिला इलेक्ट्रिसिटी युज गरिएको यही पर्पजको लागि हो है मोबाइल टिभी अनि त्यसै तिम्रो फ्यान यताउति आउनु भन्दा अगाडि इलेक्ट्रिसिटी के पर्पजको लागि युज गरेको त लाइटिङ पर्पजको लागि लाइट प्रोड्युस गर्नको लागि ओके सर्टेन डिभाइसमा इलेक्ट्रिसिटी पास गर्दाखेरि त्यो डिभाइसले लाइट प्रोड्युस गर्छ दिस इज अल्सो एन एप्लिकेसन है जस्तो ट्युब लाइट बल्ब एलईडी एलसीडी सीएफएल एटसेट्रा हैन अनि त्यो मध्ये पनि एलईडी र एलसीडी लाई चाहिँ अहिले चाहिँ जस्तो मोबाइल कम्प्युटर टेलिभिजनको डिस्प्ले स्क्रिन बनाउन पनि युज गरिन्छ ओके अनि यहाँ मैले एउटा कुरा भन्न छुटाएँ यो इलेक्ट्रिक मोटरमा अहिले रिसेन्ट डेजमा चाहिँ इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक भेहिकलहरुमा पनि युज गर्न थालिया छ त्यो पनि एप्लिकेसन अफ करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी नै हो हैन जस्तो तिम्रो स्कुटर हैन अनि बस यिनीहरुमा इलेक्ट्रिसिटी युज हुन्छ है अब तिमीले भन्ला सर बस स्कुटरमा त ब्याट्री युज गरे हुन्छ हैन ब्याट्रीमा त डाइरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ अनि कसरी चाहिँ त्यसलाई करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीको युजमा राख्न मिल्छ र सर भन्छु भन्यो भने म के भन्छु भने मैले अघि पनि भनेको थिएँ ब्याट्रीमा स्टोर भएको इलेक्ट्रिसिटी स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी हो बट इट क्यान नट परफर्म एनी वर्क एज इट इज त्यसले वर्क परफर्म गर्नको लागि त्यो इलेक्ट्रोन फ्लो हुनै पर्छ सर्किटमा फ्लो हुनै पर्छ र सर्किटमा फ्लो हुने बित्तिकै त्यो के इलेक्ट्रिसिटी भयो त करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भयो बुझ्यौ त है ओके अब कन्सिक्वेन्सेस अफ इग्नोरेन्स व्हाइल युजिङ करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी अब करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीको यति धेरै युज छ त हामीले थाहा पायौं मेनली हामीले चारवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरे पनि यही चारवटा क्याटेगोरीमा हजारौं युजेसहरु पर्छन् है एकचोटी तिमी आफ्नो लाइफ इमेजिन गर विदाउट करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी तिमी कहाँ पुग्छौ भन्ने कुरा थाहा पाउँछौ ओके ओके अब करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी इम्पोर्टेन्ट छ तर यसलाई चाहिँ इग्नोरेन्सका साथ लापरवाहीका साथ युज गर्यो भने यसले थुप्रै एक्सिडेन्टहरु पनि गराउँछ यहाँ एउटा पिक्चर देखाएको छ हेर त एक्जाम्पलको लागि यो पिक्चरमा चाहिँ यो वायर यहाँनिर यो पोइन्टमा नेकेड छ हेर यो पोइन्टमा वायर नेकेड छ नि अब यो वायरबाट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो भइराखेको रहेछ र कसैले यहाँ टच गर्यो भने शक लाग्छ है इलेक्ट्रिक शक हुन्छ ओके ओके ल हेर त केही consequences use of inappropriate fuse in domestic circuit can cause firing accident तिम्रो डोमेस्टिक सर्किटमा ओके वायरहरु चाहिँ 15 एम्पियर को युज गरेका छौ हैन तर फ्यूज चाहिँ 5 एम्पियर को युज गरेका छ भने त्यहाँ फ्यूज गाको गई गर्छ फ्रिज खोल्यो कि या फ्रिज खोलिरहेको बेलामा टिभी खोल्यो कि फ्यूज जान्छ हैन या एकैचोटि दुई तीनवटा डिभाइस अन गर्दाखेरि फ्यूज जान्छ त्यो प्रब्लम हुन्छ कन्सिक्वेन्टली यसको उल्टो के हो त यदि तिम्रो घरमा वायरहरु तारहरु चाहिँ 5 एम्पियर को छ तर फ्यूज 15 एम्पियर को छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हाउस फायरिङ डोमेस्टिक फायरिङ हुन सक्छ घरमा आगलागी हुन सक्छ है अनि लिभिङ नन इन्सुलेटेड वायर क्यान कज सिरियस इलेक्ट्रिक शक अब यस्तो नाङ्गो तार छोडी राख्यो भने त डेफिनेटली त्यसले इलेक्ट्रिक शक लाग्न सक्छ करेन्ट लाग्ने पनि भन्छौं है हामी अनि मेन्टेनिङ
इलेक्ट्रिक सर्किट एन्ड डिभाइसेस विदाउट टर्निङ मेन स्विच अफ कज इलेक्ट्रिक सक। अब घरमा कुनै डिभाइस बिग्रियो सर्किट बिग्रियो बनाउनु पर्यो भने मेन स्विच अफ गरेर मात्रै बनाउन थाल्नुपर्छ, नत्र त करेन्ट लाग्छ नि हैन। कतिपय एक्सिडेन्ट के भएको छ भने घरमा एउटा घरमा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाउनको लागि चाहिँ इलेक्ट्रिसियन आएछ, उसले त्यो घरमा चाहिँ मेन स्विच अफ गरेर उसले गर्नुपर्ने कामहरू गर्दै गएछ। अनि त्यही घरमा बालमा बस्ने एकजना चाहिँ टिभी हेरिराखेको रहेछ हैन। अब मेन स्विच अफ गर्ने बित्तिकै उसको टिभी त बन्द भयो। अनि बन्द भएपछि के भएर टिभी आएन भने बाहिर अरू घरहरूतिर हेऱ्यो, सबै घरतिर बत्ती बलेको छ हैन। अब आफ्नै घरमा मात्रै बत्ती नबलेपछि उसले पनि के सोचेछ त, ए यो मिटरमा स्विच तल झऱ्यो होला भन्ने सोचेर ऊ मिटरमा गएर हेऱ्यो, साँच्चै हो नै स्विच तल झरिरहेछ हैन, मेन स्विच तल झरेछ। अनि उसले चाहिँ त्यो स्विच अन गर्यो टिभी हेर्नलाई। स्विच अन गर्यो तर माथिल्लो तलामा जुन इलेक्ट्रिसिटीको काम गराएको इलेक्ट्रिसियन थियो उसलाई त थाहा भएन। सडनली उसलाई इलेक्ट्रिक सक लाग्यो, 220 को भोल्टको झट्का लागेपछि के हुन्छ न, ऊ सिरियसली इन्जोर हुन्छ है। यस्तो केसेस थुप्रै पाएको छ है। इभन अब भक्तपुरमा हामी बस्ने टोलमा नजिकैको टोलमा पनि यस्तो इन्सिडेन्ट भएको छ, इलेक्ट्रिसियनको डेथ भएको छ। त्यो किन भन्दाखेरि एउटा एकजना त्यो घरमा त्यही घरको एकजना मान्छेले चाहिँ अब माथि इलेक्ट्रिसियनले काम गरिरहेको थाहा भएन हैन। ऊ चाहिँ नुहाउनलाई बाथरुम छिरेछ, गिजर चलेन, इलेक्ट्रिक गिजर। अनि इलेक्ट्रिक गिजर चलेन भनेर उसले मेन स्विचमा चेक गर्न गयो, अफ रहेछ, मेन स्विच अन गरेर ऊ नुहाउन गएछ है। माथि इलेक्ट्रिसियन छ भन्ने कुरा अरूलाई पनि एक्का भएन। यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिसियनले माथि काम गराएछ, तल स्विच अन गराएछ भन्ने कुरा एक्का भएन है। अनि इलेक्ट्रिसियन के भयो त, त्यो हाई भोल्टेजको करेन्टले गर्दाखेरि त्यही बेहोस भयो हैन। अब उसलाई तत्कालै रिससिटेट गराइएको भए या हस्पिटल लग्न पाइएको भए ऊ बाँच्थ्यो पनि होला। तर लगभग आधी 1 घन्टासम्म पनि त्यो मान्छे त्यहाँ ढलेको ढलै भयो, कसैलाई थाहा भएन है। अनि पछि त्यो इलेक्ट्रिसियनको घरको मान्छे चाहिँ किन यति बेलासम्म पनि आएन भनेर त्यहाँ त्यो घरमा चेक गर्न आए। चेक गर्न आएपछि बल्ल अनि घरको मान्छेहरूले चाहिँ माथि काम गरिरहेको ठाउँमा हेर्न गए। हेर्न जाँदाखेरि त डेथ भइसकेको रहेछ। यस्तो इन्सिडेन्ट भयो है। ओके, त्यसैले चाहिँ इलेक्ट्रिक स्विच मेन स्विच अफ गरिराखेको छ भने सिधै अन नगर्नु है, त्यो हाजर्डस हुन्छ। ओके, पहिला बुझ्नु कसैले अफ गरेको पो हो कि हैन, कोही चाहिँ सर्किटमा काम गरिराखेको पो छ कि, पहिला त्यो कुरा बुझ्नु। अनि बुझिसकेपछि मात्रै अनि बल्ल यु क्यान टर्न इट अन। ओके ल, अनि त्यसै अर्को सप्लाई अफ हायर भोल्टेज करेन्ट क्यान कज ह्याभोक ओभर अ होल सिटी। अब हेर त, हाम्रो 220 भोल्टको करेन्ट आउनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ सडनली 1000 भोल्टको करेन्ट सहरभरि पास भयो भने के हुन्छ त। अब हाम्रो जति पनि डिभाइस त्यो 1000 भोल्टको करेन्ट आउँदाखेरि जति पनि डिभाइस हामीले अन गरेर राखेका हुन्छौँ त्यो सबै डिभाइस जल्छ क्या है। यहाँ चाहिँ कसैको घरमा चाहिँ त्यो वायर र फ्युजको एम्पियरेज मिलेको छैन भने त्यहाँ एक्सिडेन्ट, फायरिङ एक्सिडेन्ट पनि हुन्छ, आग लागि पनि हुन्छ। ओके, यसो यो सेन्सबाट चाहिँ हेर त, इग्नोरेन्स यहाँ चाहिँ लापरवाहीले गर्दाखेरि थुप्रै प्रब्लमहरू आउन सक्दो रहेछ है। ल अब आजको लास्ट टपिक चाहिँ प्रिकसन टु बी टेकन वाइल युजिङ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी युज गर्दाखेरि के प्रिकसन लिनु पर्यो त। ल, वी मस्ट युज वायर्स अफ हाई क्वालिटी विथ प्रपर एम्पियरेज। वायर हामीले तार युज गर्दाखेरि सकेसम्म बढी एम्पियर भएको वायर युज गर्नुपर्छ। बढी एम्पियर भने धेरै एम्पियर चाहिने भन्दा धेरै एम्पियरको तार भयो भने इलेक्ट्रिसिटी धेरै चुइन्छ हैन, भने मतलब मिटर धेरै घुम्छ है। अनि थोरै एम्पियरको तार युज गर्यो भने चाहिँ घरमा आग लागेको सम्भावना हुन्छ, या फ्युज जाने टाइममा फ्युज जाने सम्भावना हुन्छ, पोसिबिलिटी हुन्छ हैन। त्यसैले अब क्यालकुलेट गरिएको एप्रोप्रिएट एम्पियरेज भनेको हाम्रो घरको लागि चाहिँ 15 एम्पियरको वायर ठिक्क हुन्छ है। 15 एम्पियर भन्दा धेरैको वायर युज गर्यो भने तिम्रो मिटर चाँडै घुम्न थाल्छ क्या फेरि है त। अनि 15 एम्पियर भन्दा कमको युज गर्यो भने चाहिँ त्यही मैले अघि भनिहालेँ, फायरिङ इन्सिडेन्टहरू हुन सक्छ। ओके, त्यसैले वायर युज गर्दाखेरि चाहिँ प्रपर एम्पियरेजको युज गर्नु पर्यो, जेपाइटी युज गर्नु भएन। अनि अर्को, वी सुड नट लिभ
नेकेड वायर्स विदाउट इन्सुलेसन, नेकेड वायरहरूलाई चाहिँ इन्सुलेट नगरिकन छोड्नु भएन। सकेसम्म नेकेड वायर युजै नगर्ने, युज गर्नुपर्ने भयो भने पनि यही एक्जाम्पलमा छ हेर त, यसरी प्रपरली इन्सुलेट गरेर मात्रै युज गर्ने। अब जस्तै यहाँ चाहिँ के छ त, इन्सुलेट नै गरिया छैन नि, यस्तो नगर्ने कि यसरी इन्सुलेट गरेर छोड्नुपर्छ है। अनि चाहिँ अब यो एक्जाम्पलमा हेर त, यसमा स्विचको कनेक्सन, स्विच राखेको छ है। अब यो स्विचमा पनि यहाँनिर हेर त वायर त नेकेड छ नि हैन, नाङ्गो तार छ नि यहाँनिर है, यसले करेन्ट लाग्न सक्छ है, यसरी छोड्नु हुँदैन। यो स्विच यसरी खोलेर छोड्नै हुँदैन के, यदि बनाउनु पर्ने हो भने खोल्नु पर्यो हैन, तर बनाइसकेपछि यसलाई फेरि कभर गरिदिन्छ, ब्याक टु इट्स प्लेस राख्नुपर्छ है। अब यो हेर त, यो सर्किट हेर त, यो सर्किट त यति हाजर्डस छ, यसमा वायर कहाँबाट कहाँ गएको छ भन्ने पनि थाहा छैन है। ओके, यसमा धेरै सर्किटहरू एक ठाउँमा गुजुमुजु छ, अनि प्लस तारहरू पनि यसरी दुईवटा तार गाँसेर बनाइएको देखाइएको छ। यस्तो गाँसेर बनाइएको ठाउँमा के हुन्छ, अलि धेरै करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि चाहिँ यो टेप मेल्ट हुन सक्छ। यो मेल्ट भयो भने त अब यो त नेकेड वायर हुने भयो हैन, त्यो पनि हाजर्डस भयो। अनि जहाँनिर चाहिँ तार यसरी बेन्ड भएको छ नि, यहाँनिर कस्तो धमिलो भएछ है। ओके, यहाँनिर वायर बेन्ड भएको देखिया छ, अनि चाहिँ यहाँनिर वायर गाँसिएको छ, गाँसिँदाखेरि यहाँ पनि वायर धेरै बेन्ड भएको छ नि। हो यसरी वायर बेन्ड भएको ठाउँमा चाहिँ तार पग्लिने सम्भावना या पोसिबिलिटी धेरै हुन्छ। अनि त्यो तार पग्लेपछि त्यसले के हुन्छ त, नाङ्गो तार हुने भयो, र त्यसले चाहिँ तिमीलाई इलेक्ट्रिक सक दिन सक्ने चान्सेस हुने भयो है। यो बुझ है। अनि नेक्स्टमा डिफेक्टिभ प्लग्स एन्ड स्विचेस मस्ट बी रिप्लेस्ड इन टाइम। यदि कुनै स्विचहरू या प्लगहरूमा चाहिँ डिफेक्ट छ भने त्यसको युज कन्टिन्युस गरिनु हुँदैन, त्यसबाट चाहिँ इलेक्ट्रिक सक लाग्न सक्छ, त्यस्तो फेरि हाल्नुपर्छ है। फ्युज मस्ट बी युज अफ एप्रोप्रिएट क्यापासिटी। अब फ्युज युज गर्दाखेरि पनि जथाभावी युज गर्नु भएन है, प्रपर क्यापासिटीको युज गर्नु पर्यो। मैले दुईवटा टाइपको फ्युज देखाएको छु। यो भनेको एमसिबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यो एडभान्स टाइपको फ्युज भयो। र यो चाहिँ कार्ट्रिज फ्युज, यसको क्यापासिटी एकदमै लो हुन्छ र सानो डिभाइसहरूमा मात्रै युज गरिन्छ, लो भोल्टेजको डिभाइसमा मात्रै युज गरिन्छ है। अनि चाहिँ अर्को, अल इलेक्ट्रिक अप्लायन्सेस मस्ट बी प्रपरली अर्थेड। अब अर्थिङ भनेको चाहिँ के हो भने, यो डिभाइसमा हेर, यो प्लस वायर भयो, अनि यो इलेक्ट्रिक सर्किट, अनि यो माइनस वायर भयो। यो डिभाइसमा इलेक्ट्रिक सर्किट कम्प्लिट भएको छ, तर इन सम केसेस यो लाइभ वायरबाट इलेक्ट्रिसिटी सिधै डिभाइसमा ट्रान्समिट हुन सक्छ है, त्यसलाई करेन्ट चुइने भन्छौँ नि, इलेक्ट्रिसिटी चुइन सक्छ क्या। ओके, हो यसरी इलेक्ट्रिसिटी चुइयो भने सपोज यसमा चाहिँ यो छैन, यो के छैन, यो के हो अरे, अर्थिङ है। सपोज यसमा अर्थिङ छैन हैन, अर्थिङ भन्नुको मतलब चाहिँ यसमा एक्स्ट्रा सर्किट छैन भने यहाँबाट चुएको इलेक्ट्रिसिटी त यो केसिङमा जम्मा भएरै बस्ने भयो, सर्किट त छैन, यसको सर्किट कम्प्लिट भएको छैन, यहीँ जम्मा भएर बस्छ। अनि जब तिमीले चाहिँ एक्सिडेन्टली विथ पर्पज यो केसिङलाई टच गर्छौ, टच गर्दाखेरि यहाँ जम्मा भएको इलेक्ट्रिसिटी तिम्रो बडीबाट फ्लो हुन्छ। बडी भएर फ्लो भएपछि ग्राउन्डसँग सर्किट कम्प्लिट भयो नि, अनि तिमीलाई करेन्ट लाग्छ क्या है। अनि ग्राउन्ड अर्थिङ भनेर के गरिन्छ भने, एउटा वायर चाहिँ यो केसिङमा कनेक्ट गरिन्छ, केसमा कनेक्ट गरिन्छ र त्यो वायरलाई जमिनमा मुनि गाडिन्छ। ओके, मुनि गाडेर एउटा यो न्युट्रल वायरसँग अर्को सर्किट क्रिएट गरिन्छ। अब यस्तो गरेपछि यहाँ जति पनि करेन्ट डिफ्युज हुन्छ, चुइन्छ, त्यो चुएको करेन्ट त्यो अर्थिङको थ्रुबाट सर्किट कम्प्लिट भइरहेछ नि हैन, यहाँ चुएको करेन्ट चाहिँ यहाँबाट बगेर जान्छ, यसमा जम्मा भएर बस्न पाएन नि, अनि नपाएपछि इलेक्ट्रिक सक लाग्ने चान्सेस भएन है। हो अर्थिङ चाहिँ यसलाई भनिन्छ। ओके, सो अर्थिङ पनि हाम्रो प्रोटेक्सनको लागि हो है। अर्थिङ किन गर्नु पर्यो र नगर्ने भनेर भन्नु भएन है, इट इज अल्सो फर आवर प्रोटेक्सन। ओके, ल आजलाई यति नै गरौँ है। दिस वाज फर टुडे। वी विल डिस्कस or we'll continue our class tomorrow. In our next class we will discuss about the effects of current electricity. Okay, this was for today. Thank you class.